मला पर्यंत कांग्रेस रही से जो मत कांग्रेस बहुत भल लगे मो परिवार मो बापा माँ को जी मत भल लगे मत कहीं इंदिरा गांधी आ राजीव गांधी को जी भल लगे मु भावुची हाईकमांड शरत पट्टनायक यहाँ करें से दी पक्ष कौन घर तोड़े कमती गोटे झगड़ा है रात 11टार अच्छा नाचुणी पीएस पुलिस स्टेशन वाला दी पक्ष को डाकिक नहीं लोकों सेवा करने कहार भी इच्छा न थाए किंतु लोकों सेवा करू करू अधा रहीगला सबू रास्ता आम पाखे जी अच्छा चिलिका निर्वाचन मंडली में जड़े कांग्रेस प्रार्थी भाव इच्छा प्रकाश करुवा बेले कहीं कौटी रही जाता रास्ता अधा ताहा आम पचारि बुझा आम आसतु बुझा तांकर कौन रही घटना आज्ञा आपको फोकस प्लस स्वागत कौन कहे आपण अनेक पंचायत बुलूले अनेक जगह बुलूले लोक पाखे पहुँचते कौन आप असुविधा मो परिचय तो आगे मो मीनाक्षी प्रधान 87 मो बैचलर टाइम मु कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कर सोशल वर्कर ता सहित भी कम कर लोकों सेवार आगुरी थी रही आगू भी रही जिते 87 आम मदर टेरेसा राजीव गांधी भुवनेश्वर आसते मुझे भी उपस्थित से मीटिंग थी बहु बार मीटिंग में अटेंड करी एमती 2002 कांग्रेस भवन में मत खोर्धा डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट दायित्व दिगला से सरस्वती एम थे राज्य महिला कांग्रेस सभानेत्री एवं पीसीसी प्रेसिडेंट ये शरत पट्टनायक महोदय थे मत देते खोर्धा डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट 2002 ରୁ 13 पर्यंत सुचारू रूप से कार्य कली खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे 9टा ब्लॉक से थाए 9टा ब्लॉक मु पूरा बुलिकी कभर करके लोक सुख दुख सब प्रकार प्रोग्राम करी जोनाल वाइज मीटिंग नयागढ़ ओडगार भी करपटे जाकि ता भितर जिते जेकोसी मीटिंग हला मोर कांग्रेस भवन में सब अटेंड करते निश्चिंत आप सब मीटिंग अटेंड कर सब जगह लोक दल डिया बोली आम जाचे बीजेपी जा बीजेडी जा कांग्रेस जा स्वाधीन प्रार्थी हवा मन वितृष्णा होगा अन्य दल को पलैबा आप आरंभ अच्छा आज भी अच्छा लोक कर्मी को लेकिन अच्छा आप कर्मी अच्छा बोली आम जहाँ आशा प्रकाश करुँ कौन एमती रही आप से दल छाड़ी पार कांग्रेस दल आज्ञा गोटे नेशनल दल मत इंदिरा गांधी परिचयटा बहुत भल लगी सोनिया गांधी राहुल गांधी आसला एबे भी प्रियंका गांधी नेचर मत बहुत भल लगे मु कांग्रेस दल को छाड़ी पारिनी छाड़नी कि छाड़ी पारिनी मोर एटा जारी रहिबो कांग्रेस मु मला पर्यंत कांग्रेस रही से जो मत कांग्रेसटा बहुत भल लगे मो परिवार मो बापा माँ को जी मत भल लगे मत कहीं इंदिरा गांधी आ राजीव गांधी को जी भल लगे निश्चित भाव में आप चिलिका निर्वाचन मंडली घर लोकों सेवा करने आसी अनेक सेवा कर सेवा करू करू कौटी आप रास्ता अधा रहीगला जहाँ सेवा आउ सेवा करने आप आग्रह प्रकाश कमीगला कौन तार घटना थिला एबे आज्ञा कहूँ मु शरत पट्टनायक पाक बारंबार मो कर्मी मैंने गले 5 थर जाइछन्ते कर्मी मैंने गाड़ी पाड़ी नहीं जाइछन्ते शरत पट्टनायक मत भल आशा भरोसा देइथिले तुम एठी कहीं मैडम आस तुम बूथ वाइज देख सियाड़े पंचायत वाइज देख तुम पाखे टिकेट पहुँचब आम तुम पाखे पहुँचबू तुम एठिक आसा दरकार ना परामर्श अनुजाई मो कर्मी मैंने जो जाते मत से एनकरेज दियंती कर्मी मैंने मुझे पंचायत वाइज सब गठन कली लोक पाखे पहुँचली एवं पंचायत प्रेसिडेंट गठन कली बूथ आम 235 बूथ को 470 एजेंट छुआ भी ठीक कली सबू करली मो हजबैंड जी कि निस्वार्थपर सेवा कले ये भितर 8 मास भितर अक्लांत परिश्रम शिखले कहीं आपन तो निश्चित भाव में जिते 8 मास पूर्व परिश्रम कर कांग्रेस भवन जाइए निहाती बहुत थर जाइए अच्छा से कौन आपको प्रतिश्रुति मिलता प्रति पंचायत जावा प्रति बूथ जावा प्रति वार्ड को जावा लोकों सहित भेटा हाँ मत पीसीसी प्रेसिडेंट कहते एवं आमर ए जो नुआ भाव ने खोर्धा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रसिक चंद पट्टनायक सी भी मत एनकरेज देले कहले तुम मैडम आगे पंचायत प्रेसिडेंट गठन कल बोली हाँ भाई करदे कि आपण पाक पठे जाए जते बेले आपन प्रतिश्रुति मिला पंचायत गठन करंतु वार्ड जांतु आपण तांको कोन एक लिस्ट बनै देथिले प्रति पंचायत रो ए मेंबर कर्मी आगधाड़ी नेता बोल देइ हाँ समस्तंकर वोटर आईडी समस्तंकर फोटो समस्तंकर मोबाइल नंबर ना सब मु करिके बायोडाटा करिके समस्तंकर दे देले एते सब कोला परे एमती कोठी रास्ता अटकी गला आपण काहे से तो मोर संदेह मु तो किछि माने कोथरे डिले करिनी तांको जहाँ कार्यक्रम देइसनी नवेम्बर 9 रे देले हमर से संकीर्तन सत्याग्रह तुलसी यात्रा तापर बीजेडी बीजेपी बाहागर कली तापर मल्लिकार्जुन खड़गे आसले लोक नेकी गली अजय कुमार आसले लोक नेकी गली भुवनेश्वर बीजेडी बीजेपी बाहागर डकेले सेठी भी जोग देली। अच्छा बाणपुर जो होइतिला बीजेपी बीजेडी बाहागर सेठी आपण केते कर्मी थिले आ बीजेपी बीजेडी बाहागर मूल उद्देश्य कोन रहितला बीजेडी बीजेपी रो बाहागर मूल उद्देश्य रहिला
ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଗୋଟେ ମିଳିତ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ କଳା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେଣି। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବାହାଘର ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଲି ଯେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇଲି। 800 ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲେ ସେଦିନ। ଆଉ ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠି କଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହେଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯିବା, ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇଛି, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ଲୋକ ସେତେବେଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟିବା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶତ ମିଳିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶତ ମିଳେ? ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ, ଏଠି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ଯେହେତୁ ଆପଣ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶତ ମିଳେ? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବାଜିମାତ କରିବି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲେ? ସ୍ୱରଣ ରଘୁନାଥପୁର ତଳ ସାଇକି ଗଲି, ପାର୍ବତୀ ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ, ମା ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ। ଏତେ ପୁଅ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆପଣ ଦିନେ ରାତି 12ଟାରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ କାମ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଘର କେମିତି ହେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଭାତିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମା ଏତେ ଦିନ ସମ୍ଭାଳିଲଣି, ଆଉ 1.5 ମାସ ସମ୍ଭାଳି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ? ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପ୍ଲାଏ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଲାଗିବି, 1.5 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ନା ମା ତମ କଥା କାଲି ରାତି 12ଟାରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିଲ, ଆମକୁ କାହିଁ ଲାଗିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କି? ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ, ସବୁ ଆସି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ ସେ ରଘୁନାଥପୁର ତଳ ସାହିରେ। କାଳିଜାଇ ସ୍କୁଲ ସାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେପଟେ 100 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗଦା ହେଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଛ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ, ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି, ତମେ ମା ଆସ, ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ତମକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଟିକେଟ୍ ଆଗେ ଆଣିଲ, ଟିକେଟ୍ ଆଣିଲେ ଆସିକି ଆମ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ନୋଟ୍ ଦେବା ଭୋଟ୍ ନେବା, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ନୋଟ୍ ଦେଇକି ଭୋଟ୍ ଆଣିବା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କୌଣସି ମୋର ଏତେ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇନି। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମୋର କି ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡାକିନି ବି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ନୋଟ କଥା ଉଠିନି। ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଜରିପଡ଼ା ହେଉ, ନଈରି ହେଉ, ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା? ଆମର ସ୍ୱରଣ ଜିପିରେ ଯାଉଛି ହଂସରାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଏବେ ତଳେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଘଟଣା କହିପାରୁଛି। ସେ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପେପରରୁ, ସେ ଗାଁରେ ଚମ୍ପାଦେପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱରଣ ଜିପିରେ, ସେ ଗାଁରେ ରୋହିତ ରଣସିଂ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆଜି ଶୁଣିଲି। ନା ହଁ କାଲିଠୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଠୁ ସକାଳେ ପଳେଇଲି 8ଟା ବେଳେ। ଆମର ବାଣପୁରରେ କର୍ମୀ NSC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିପ୍ର ରଞ୍ଜନ ଜେନାକୁ ଡାକିଲି, ସବ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିକଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଅପା ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ। ପଳେଇଲି, ଏଠୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲି। ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ରସିକ ଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେଠି। ବାକି ସେଠି 5ଟା ପରିବାରକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଲି। ସେଠି ଜଣେ ସୁରେଶ ରାଉତରା ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ସବୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ହେଲା ମୋ ପିଲାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ମିଳିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସ୍କୁଲ କେଉଁ କଲେଜ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅର OSDM କଲେଜ, ଝିଅର ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଝିଅ 19 ପାସ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାଢ଼ିବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବି, ଝିଅ ପୁଅ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବେ, ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି। ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ମିଷ୍ଟର ମୋତେ ପୁରୀରୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଲୋକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇପାରିଲନି। ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଦେଲି। ନା ନାହିଁ କପଡ଼ା ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ପୁଣି 3ଟା ବେଳ ଖରାରେ ବାଣପୁର ମାର୍କେଟିଂ କଲି, ବିପ୍ର ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ, ଲୁଙ୍ଗି ଲୁଗା, ନାଇଟି, କଟନ ଶାଢ଼ୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜରିପଡ଼ା ହେଉ, ନଈରି ହେଉ, ବଳାବନ୍ଧ ହେଉ, ସେଠି କଳକେଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି? ପୁଣି ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଯାଇଥିବେ? ହଁ, ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ଦି ପକ୍ଷ କ'ଣ ଘର ତୋଳୁଥିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ରାତି 11ଟାରେ। ଆଚ୍ଛା ନାଚୁଣୀ PS ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାଲା 2 ପକ୍ଷକୁ ଡାକିକି ନେଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁକି କହିଲା ମୁଁ କେସ୍ ଦେବି। ରାତି 11ଟାରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କେସ୍ଟା କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ସେଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ମୁଁ IASକି ଫୋନ୍ କଲି, IAS କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସମ୍ ପ୍ରଧାନ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ 2ଟା କେସ୍ ସମାଧାନ କରିବେ, କେସ୍ କାହାକୁ ଦେବେନି। 2ଟା କେସ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ସମାଧାନ ଆପଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଏଇ 11:30 ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି।
କେସ୍ ମ୍ୟାଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଲୋକ ହତାଶ ହେବେ। ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଆସିବେନି, ମୁଁ ଭଲସେ ଭାବେ ତୁଟେଇ ଦେବି। 11:30 ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ନାଚୁଣୀ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଶୁଣିଲେ ବଟ୍ ଆଚ୍ଛା ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ, ପୁରୁଷ କଥା ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯିବା, ଏମିତି କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା କଂଗ୍ରେସରେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଝଟକା ଲାଗିଲା ଆଉ ମିଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି କି ରହସ୍ୟ? ଝଟକା ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେତେବେଳେ 7:30 ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି, କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି। ମୁଁ ସକାଳେ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରିବ 23ରେ 24ରେ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଚକିତ ହେଇଗଲି। କର୍ମୀମାନେ ମୋର ବି ମୋତେ ଘାଇ ଘାଇକି ଫୋନ୍ କଲେ, ଏଠିକି 200 ଲୋକ ମୋ ଦୁଆରକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ଆଶା ରଖିଛି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି, କାରଣ ମୋତେ ଯେତେ ଆଶା ଭରସା ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବି ମନୀଷ ଏମ୍ ଫୋନ୍ କଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ବସିଛି ଭୀମପୁରରେ, ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋର ବାୟୋଡାଟା ସିଏ ନେଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନେଲେ, ଆପଣ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, କେତେ ମସିହାରେ ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ମନୀଷ ଏମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଘାଇ ଘାଇକି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସବୁ ତ ସରିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ବି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ଏବେ ବି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଏଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ରହିଛି। ନହେଲେ ଚିଲିକାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ, ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସଜାଡ଼ିକି ଆଣିଥିଲି ନା, ଯାହା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବଳ କରିଦେଇଥିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଚଞ୍ଚକତା ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଦେଲା ସିଏ ନେଲା। ଆଜ୍ଞା, ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଯିଏ ଦେଲା ସିଏ ନେଲା, କାହିଁ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା କରିପାରିବେନି। ସେ ଯାହା କରିଥିବେ ଠିକ୍ କରିବେ, ଆଗକୁ କରିବେ। ଆଶା ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇକମାଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ନା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ନା, କର୍ମୀ ତ ମୋର ସବୁ। କର୍ମୀକି ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲି। ଏବେ କର୍ମୀମାନେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ କରିବି। ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆଲୋଚନା କରିନି। କର୍ମୀମାନେ ବସିବୁ, ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯାହା କରିବୁ। କର୍ମୀ ଯାହା କରିବେ, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯିଏ ଲବି କରୁଥିଲା ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି, ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନା ଦଳ ଡେଇଁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ଦଳକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପ୍ରକାଶ, ଯେହେତୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶା ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ସମାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲୁ ଦଳରେ ରହିବେ ନା ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ରହିଥିଲା କର୍ମୀ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ। ଚିଲିକାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରା, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।